नमस्कार जय जगन्नाथ पिंकी जी तो यूट्यूब एक्सप्रेस को आपण मानक पुणी थे स्वागत आशा करुच्ची रजर समस्ते भलरे थे हस खुशी रज भी आपण मैंने एंजॉय भी करुवे भगवान जगन्नाथ आपण मानकर जो भी खुशी अच्छी खुशी आपमती रखि था भलरे सेमती हस खुशी था चलतु आज आरंभ करवा आज पुणी गोटे नुआ कहानी सहित से ट्रेन दुर्घटना उपर से कहानी आधारित आपण मूल शेष पर्यंत भिडियोटी शुणे जापर बहुत भल लगे आपंकर ये कहानी चलतु आरंभ करवा जड़े स्वामी स्त्री थे ना रघु आ मीरा स्वामी ना अच्छी रघु स्त्री ना अच्छी मीरा सेमती गाँव में देह खराब थी मीरा से गाँ पाखे गोटे मेडिकल थिला छोट हॉस्पिटल से एडमिट करते तो बहुत जोर से जंत्रणा होता मीरा को से कांदी कांदी भी कहते स्वामी की मत बचाओ मत बहुत कष्ट हो मत केमती भी हो मत भल कर दियो सेमती कांदिकी कहती तो रघु भी कहती तू व्यस्त होनी आम गाँव में गोटे भल डॉक्टर अच्छा सी ए आसुवे अपेक्षा कर किसी समय से आसी पहुँची जा ते भल करदे तो किसी समय भितर डॉक्टर आसिक पहुँचले चेकअप भी आरंभ कले तो मीरा से प्रेग्नेंट थे माने गर्भवती थे सी तो सी आसिक रघु बाबू कहले देखु आपण स्त्री आ पिला ए बहुत देह खराब अच्छी आमर तो ये किसी सुविधा ना गाँव में तो तुमको बाहर को बड़ हॉस्पिटल नहीं जावा पड़ो जोटा कि कटक एटू पाखे अच्छे तो कटक तुमको नहीं जावा पड़ो जिते शीघ्र संभव होपण कटक नहीं पढ़ातु आपण स्त्री जदि आप कि लेट करुँच तो आपणकर स्त्री और छुआ को बचेवा मुस्किल हो तो रघु भी कांदी कांदी टेंशन रे भी कहला ना सर सेमती किसी कहतुनि जहाँ भी हो जाओ मो स्त्री पिला बचेबी जिते कष्ट भी हो बट बड़ हॉस्पिटल को नापाई आम पाखे सेमती किसी सुविधा भी ना कि मो पाखे से अर्थ भी ना जे किसी गाड़ी कर नहीं पारि तो आमर तो ये बस भी सेमती सुविधा ना डाक्तर कहले किसी असुविधा ना आमर तो ये ट्रेन जाऊँगी कटक सब बेले भी ट्रेन रोचे तो तुम ट्रेन भी जापर तो रघु ठीक कहला ठीक अच्छे डाक्तर ट्रेन जाए मुझे राति सुधा पहुँची जी जाए कटक ये कही रघु बाहरी पड़ा ट्रेन टिकेट करने गला तो से को रिजर्व टिकेट मिल पार ना रिजर्व तक मिलानी टिकेट से लोकल जो बगी अच्छी लोकल से टिकेट कला तो दुई जन तक लोकल जानते बहुत गहली से रुए सीट भी एत मिलेनी तो स्त्री भी जिते कांदी भी कहती मत बहुत जोर पेन हो तुम तो लोकल ट्रेन टिकेट काटिल तो से तो सीट मिलवा बहुत मुस्किल हो तो मोर एमती अवस्था केमी ठिया हो जापर एत बाट तो रघु कहला तू किसी व्यस्त होनी क्या क्या गोड़ हाथ धरी मुझे सीट फुटी तो करनेबी तू एटा व्यस्त होनी ट्रेन छाड़ू ट्रेन भितर गलापर जमी भी हो तो गोटे सीट जोगाड़ कर देवी तो किसी समय भर आसीगला करमंडल एक्सप्रेस या कटक जाऊला समय प्राय संध्या 5टा हम ये समय से ट्रेन आसला ट्रेन से कौन कले ना रिजर्व बगी चढ़ले रघु और स्त्री मीरा रिजर्व बगी चढ़ला बहुत लोक किसी ना माने माने गोटे सीट पाई बहुत नेहुरा ही मागु था तो से थट्टा मजा गाड़ी गुलज कर फेर दिखती गरीब लोक तो पाखे पैसा ना मैंने बहुत विभिन्न प्रकार कथा कही से फेर दिखती तो सी बहुत मन दुखरे आसिक गेट पाखे छिड़ा हुए स्त्री भी पेट बहुत जंत्रणा हुए सी भी बारंबार मझे मझे कहती मुझे पारि मो कि भी कर गोटे सीट जोगाड़ कर तो ये गोटे गरीब तरी से मैंने लेबर कम जो करती गरीब श्रेणी गोटे लोक जड़े से कथा सब शुणती से आसिक कहते भाई भाउजों देह तो बहुत खराब अच्छी तो बसवा निहती दरकार ठिया एत बाट से जापर से कहले हाँ भाई कौन करी मो पाखे तो सीट अभाव सीट तो कहीं भी दौना आ मो पाखे से भी अर्थ ना पैसा देखी गोटे सीट नहीं पारि
ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସିଏ ବି କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ଯଦି ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା ତ ମୁଁ ଆସିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମିତି ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବଗିରେ। ସେ ଆସିକି କହିଲା, ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ବସେଇକି ଆଉ ଆସିଲା। ରଘୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ନେହୁରା ହେଇଛି, ଏତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ସେ ଗରିବ ଭାଇଟି ବି କହିଲେ ଦେଖ ଅସୁବିଧାର କେବଳ ସାଥୀ ଗରିବ ହିଁ ସାଥୀ ହେଇଥାଏ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ହୁଅନି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ତ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତୁମେ ତୁମର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଜଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ। ତ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯେମିତି ମଗାଯାଏ ସେମିତି ସେ ମାଗୁଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳୁନଥାଏ। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଶୋ କରିଛି। ତ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଶୋ କରିଛି, ତାଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯିବା କଥା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ତାର ସ୍ପିଡ଼ ବି ବହୁତ 130-40 ହେବାକୁ ହୁଏ। ତ ସିଏ ଯାଇଛି 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଦେଖିଲେ ତ ସିଗ୍ନାଲ୍ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ମାନେ ଜଳିଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୱାକିଟକିରେ ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ତ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଦୂର ବାଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ମାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେବାର। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସିଏ। ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ତ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ଥିଲା, ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ତ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା ଯେ 130 ଏଭବ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼, 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା। ତ ସେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ପରେ ବି ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକି ପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇ ମାଲ୍ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରୁ କ୍ରସ୍ ବି କରିଯାଇଥିଲା, ଲୁହା କୁଲା ଲାଗିକି କିଛି ବଗିରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତ କିଛି ବଗି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୀରା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯାଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ। ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ବି ପଡ଼ିଲା। ମାନେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହାର ହାତ କଟିଛି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ କଟିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ହେଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଗଣତି ହେଲା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଗାଁ, ସେ ଗାଁର ବି କିଛି ଯୁବକମାନେ ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲେ, ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ହେଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ, ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଥିବେ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗିଗଲେ। ରାତି ଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ି ବହୁତ ଶରୀର ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଲା, କାହାର ଆହତ ମିଳିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୀରା ଥିଲେ ଆଉ ଆମର ରଘୁ ଥିଲେ, ମୀରା ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେତା ନଥିଲା। ରଘୁ ବଟ୍ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ରଘୁ କେମିତି ବି ହେଉ ସେ ବଗିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପାଇଲେନି, ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ତ ରଘୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଉପର ଟ୍ରେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ରଘୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେଇଠି ହେଇଗଲା। ତ ଏତିକି ହେବା ପରେ ସକାଳ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତ ମୀରାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ବି ବୁଝିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଠି ମୀରାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁଅଟି ବି ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ମୃତଦେହ ପାଇଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ।
ଛୁଆକୁ ବି ବୁଝେଇଲେ, ଛୁଆକୁ ବି କହିଲେ ତୁ ତୋ ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବି ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ। ବହୁତ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କଲେ। ତ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତ କହିଲେ ଦେଖ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ପରିବାର ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରଛେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଆଉ କନ୍ଦା ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତ ସେ ଗଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନ ଜୀବନ ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ଜୀବନଟା, ତେଣୁକରି କେତେବେଳେ ଫାଟିଯିବ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ବହୁତ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଜୀବନଟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି। ତ କେତେ ଲୋକ ଶୋଇଥିବେ, ଖାଇଥିବେ, କି ବୁଲୁଥିବେ, କି ଖୁସି ମଜା କରୁଥିବେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଛୋଟ କହୁନାହାନ୍ତି କି, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପାଣି ଫଟକା ଦେଖିଥିବେ ନା, ପାଣି ଫଟକା ହିଁ ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ସେ ଫଟକାଟି ଫାଟିଯିବ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଧାମରେ। ଆମେ ସେଇ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଯେଉଁ ଧାମରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ଭରସାରେ ଆମେ ରହିବା, ତାଙ୍କରି ପାଦ ଚରଣରେ ଆମେ ରହିବା। ତେଣୁକରି କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୋର ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆଜି ଥିଲା ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ, କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉପରେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।